नमस्कार। आज हूँ एप्रिल 16 तारीख बुधवार। मु आपणों नहीं आसी अमित ओडिया टीवी रे आज सकाल ताजा खबर। मे 6 रु स्कूल खरा छुट्टी प्रकाश पाइला विद्यालय और गणशिक्षा विभाग 2025-26 शिक्षावर्ष कैलेंडर। 2025 शिक्षावर्ष प्रकाशित कैलेंडर रे समस्त छुट्टी विवरणी प्रकाश पाई। ओसेपा पक्षरु प्राथमिक और माध्यमिक श्रेणी शिक्षा कैलेंडर प्रकाश करा जायछि। आसंता मे 6 तारीख रु खरा छुट्टी रही। मे 6 तारीख रु जून 17 तारीख पर्यंत खरा छुट्टी समस्त विद्यालय गुड़िक बंद रहिबो। विशेष भाव में विद्यालय रे कार्य समय सकाल 9:30 रु अपराह्न 4:30 पर्यंत पाठ पढ़ा रखा जायछि। शनिवार दिन सकाल 6:30 रु दिन 12:30 जाए पाठ पढ़ा हेबो। परवर्ती खबर। रिजर्व बैंक देव 2.5 लाख कोटी भर्ती होइजिबो सरकार को भंडार। सरकार को रिजर्व बैंक मोटा अंकर लाभांश प्रदान करिबो। 2024-25 आर्थिक वर्ष पई यह सरकार को 2.5 लाख कोटी टंका देई पारे बोली आकलन करा जायछि। गत थर तुलन में 1/5 अधिक लाभांश देव रिजर्व बैंक। विकासमूलक कार्य और कल्याणकारी योजना लागू करिया पई सरकार को आउ विपुल ऋण करने को पड़ुनाही। 2023-24 आर्थिक वर्ष रे सरकार को रिजर्व बैंक 2.1 लाख कोटी टंका लाभांश देथिला। परवर्ती खबर। एससी ओबीसी पिलांक पई सरकार को बड़ घोषणा। जदि आपण एससी और ओबीसी वर्ग रे आसुछंती तेबे आपणक पई ए खबर बड़ गुरुत्वपूर्ण। हरियाणा सरकार एबे राज्यर अनुसूचित जाति एवं ओबीसी वर्गर पिलामानंक डाक्टरी एवं इंजीनियरिंग शिक्षार संपूर्ण खर्च वहन करिवे। एही वर्गर पिलामानंकु देशर कौनसी शिक्षानुष्ठान डाक्टरी किंबा इंजीनियरिंग पढ़िबा पई कौनसी टंका खर्च करबा को पड़िबो नाही, बरम सरकार निजे ही खर्च वहन करिवे। एहा निजे हरियाणार मुख्यमंत्री घोषणा करिसंती। परवर्ती खबर। काहाको और केमिति मिलिबो आयुष्मान कार्ड सूचना देले स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग। आयुष्मान योजना को नहीं लागी रहितबा द्वंद्व को दूर करिसंती स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग। एहा सह से कहिसंती जे क्यों माने किपरि एही कार्ड लाभ उठाइबे से विषय मध्य मंत्री सूचना दैछंती। ओडिसा रे 1.3 लाख परिवारर मोट 3.50 लाख लोक एही योजना उपकृत हेबे। मंत्री पक्षरु जारी कर सूचना अनुसार जो माने जातीय खाद्य सुरक्षा योजना, राज्य खाद्य सुरक्षा योजना, अंत्योदय योजना, नवीन कार्ड एवं राशन कार्ड थिबा हिताधिकारी आयुष्मान योजनार लाभ उठाई पारिबे। सेहीपरि राशन कार्ड रे ना नथिबा 2 लाख परिवार मध्य एही योजनार सुविधा पाई पारिबे। परवर्ती खबर। धान मंडी रे धान देई चिंताए चाषी 3 मास हेलाणी मिलुनी अर्थ। चाषी उन्नति पाई राज्य सरकार धानर एमएसपी 3000 टंका को वृद्धि करिसंती, किंतु चाषी को धान बिका टंका मिलुनी। मंडी को धान देवार 3 मास पूरीथिले मध्य चाषी ता पाउणा पाई पारु नाही। बारंबार कार्यालय को जाई हताश होगा परे शेष में बाध्य होई प्रतिवाद करिसंती चाषी। नवरंगपुर जिला रायघर ब्लॉक लैंप्स घेराव करिसंती शताधिक चाषी। बाइक रे शोभा यात्रा रे आसीबा परे रायघर लैंप्स सम्मुख रे धारणा देइछंती कृषक। परवर्ती खबर। मुख्यमंत्री बड़ घोषणा। मुख्यमंत्री गतकाली एक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नेइछंती। महिला स्वयं सहायिका गोष्ठी मानक पई सुध मुक्त ऋण व्यवस्था को जारी रखिछंती। सूचना अनुसार एही सुध मुक्त ऋण मुक्त व्यवस्था को मुख्यमंत्री पूर्वरु 31 मार्च 2025 पर्यंत जारी रखिथिले। गतकाली एहाको 2025-26 आर्थिक वर्ष और परवर्ती वर्ष गुड़िक पई जारी रखिबा प्रस्ताव को अनुमोदन देइछंती। एहा द्वारा महिला स्वयं सहायिका गोष्ठी गुड़िक बिना सुधरे 10 लाख टंका पर्यंत ऋण नहीं पारिबे। एही पदक्षेप राज्य रे महिला उद्योगी और लखपति दीदी सृष्टि करिबारे सहायक हेबो बोली मुख्यमंत्री कहिसंती। परवर्ती खबर। दुग्ध चाषी मिलिला प्रोत्साहन राशि। सूचना अनुसार दुग्ध चाषी अकाउंट को गला टंका 1 लाख चाषी को मिलिला प्रोत्साहन राशि। ओमफेड दुग्ध चाषी को सरकार तरफ प्रोत्साहन राशि दियागला। दुग्ध चाषी को 31.10 कोटी टंका प्रदान करा जायछि। राज्य रे प्राय 1 लाख योग्य दुग्ध चाषी उपकृत होइछन्ति। डीबीटी जरिया रे चाषी अकाउंट को टंका जायछि।
ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଯେତିକି ଦୁଗ୍ଧ ଦେଇଥିବେ ସେହି ଅନୁସାରେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024 ଓ ଫେବୃଆରୀ 2025 ଭିତରେ ଯେତିକି ଦେଇଥିବେ ପାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟ୍ରାଫିକ ରୁଲକୁ ନେଇ ସରକାର ଜାରି କଲେ ନୂତନ ଏସ୍ଓପି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଟ୍ରାଫିକ ରୁଲ ଭଙ୍ଗ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ନୂଆ ଉପାୟ ବାହାର କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିବା କ୍ୟାମେରା ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଲାଣ ଜାରି କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର କିଛି ନୂଆ ଏସ୍ଓପି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କ୍ୟାମେରାଗୁଡ଼ିକ କିପରି କାମ କରିବ ଏବଂ କିପରି ଜରିମାନା ଦିଆଯିବ ତାହା ଜଣାଯାଇଥାଏ। ସଡ଼କ ପରିବହନ ଏବଂ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହି ନୂତନ ଏସ୍ଓପି ଗୁଡ଼ିକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରିଛି। ଏହା କ୍ୟାମେରାଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ଜିନିଷ ରେକର୍ଡ କରିବ ତାହା କହିଥାଏ, ଯେପରିକି ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ନ ପିନ୍ଧିବା, ହେଲମେଟ୍ ନ ପିନ୍ଧିବା, ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ସମୟରେ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଭୁଲ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ଏବଂ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ସମୟରେ ଖାଇବା କିମ୍ବା ପିଇବା। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି କ୍ୟାମେରାଗୁଡ଼ିକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା କମ୍ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 18 ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କଲା ବିଜେଡି। ବିଜେଡିର ସାଂଗଠନିକ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। 13ରୁ 15 ଯାଏ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। 18 ଜିଲ୍ଲାର ସଭାପତି ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଜେଡିର ନୂଆ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ହେଲେ ଅନୁଗୁଳର ବ୍ରଜକିଶୋର ପ୍ରଧାନ, ବରଗଡ଼ର ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ଭଦ୍ରକର ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାଇଁ, ବୌଦ୍ଧର ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଉମାତ, ଦେବଗଡ଼ର ରୋମାଞ୍ଚ ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ, ଗଜପତି ପ୍ରଦୀପ ନାୟକ, ପୁରୀ ଉମାକାନ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟ, ଜଗତସିଂହପୁର ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ମୁଦୁଲି, ଯାଜପୁର ସରୋଜ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ହରିଶ ଗତ୍ରା, କନ୍ଧମାଳ ପଦ୍ମନାଭ ବେହେରା, ମାଲକାନଗିରି ମାନସ ମଟକାମୀ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ 1 ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡି, ନବରଙ୍ଗପୁର ମନୋହର ରନ୍ଧାଳି, ନୟାଗଡ଼ ରମେଶ ବେହେରା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଯୋଗେଶ କୁମାର ସିଂ, ନୂଆପଡ଼ା ଅବନୀ ରଞ୍ଜନ ଯୋଶୀ, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ସରୋଜ କୁମାର କମ୍ପା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ଏବଂ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ଏପ୍ରିଲ 17ରେ ଦିନିକିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି। 17ରେ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଇତିହାସ ବିଭାଗ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାତାବଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରିବ। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ଏବଂ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ପ୍ରମୁଖ ଅତିଥି ଭାବେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳର କଥିତ ଭାଷାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସହ ଯୋଡ଼ିବା ଦିଗରେ ନୂଆ ସେତୁବନ୍ଧ ତିଆରି ହେଲା, କହିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିୟମିତ ପୁସ୍ତକ ପଠନ ଅଭ୍ୟାସକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ପଠନ ପାର୍ବଣ ପୁସ୍ତକ ଉଦ୍ୟମକୁ ପ୍ରଶଂସା। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ ହେବା ପରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସମେତ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଏପ୍ରିଲ 15ରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଙ୍ଗଳବାର ଝାରସୁଗୁଡ଼ାଠାରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦ୍ୱିଭାଷୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ପୁସ୍ତକ, ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲିଖନ କୌଶଳ ଓ ପଠନ ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଦିଗରେ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଲେଖାକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପଠନ ପାର୍ବଣ ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ନବୀନଙ୍କ ହାତରେ ମଙ୍ଗ, ନବମ ଥର ହେବେ ସଭାପତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ନବମ ଥର ସଭାପତି ହେବେ ନବୀନ। ସଶକ୍ତ ହେବ ବିଜେଡି, ଲଢ଼େଇ ହେବ ଆରପାର। 16ରୁ ଅଧିକ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ନିର୍ବାଚିତ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାଂଗଠନିକ ନିର୍ବାଚନ। ଉତ୍ସାହିତ କର୍ମୀ। ପୁଣି ଥରେ ବିଜେଡିର ମଙ୍ଗ ଧରିବେ ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ବିଜେଡିରେ ନବମ ଇନିଂସ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ନବୀନ, ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆ ବିନ୍ଧାଣୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପିଲାଙ୍କ ଚାଉଳ ଖାଇଗଲେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଦେଓଗାଁ କସ୍ତୁରବା ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଆସିଲା ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଚାଉଳ ହେରଫେର ମାମଲାରେ ନିଲମ୍ବିତ ହେଲେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ଦେଓଗାଁ ବିଓ ତାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତାଙ୍କ ନାଁରେ 10 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳ ହେରଫେର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ବଲାଙ୍ଗୀର ଦେଓଗାଁ କସ୍ତୁରବା ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସୁଧାନାସିନୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଜେଡିର ତୃତୀୟ ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଜାରି। 6ଟି ଆସନରେ ଏମାନେ ଲଢ଼ିବେ ନିର୍ବାଚନ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଜି ବୁଧବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା 15ଟି ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଛି।
ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅପରାହ୍ନରେ ବିଜେଡି 9 ଜଣଙ୍କର ନାମ ଜାରି କରିଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 6 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ଜାରି କରିଛି। ବିଜେଡିର 6 ଜଣିଆ ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକାରେ ପୁରୀରୁ ଅରୁପ ପଟ୍ଟନାୟକ, କଟକରୁ ସନ୍ତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର, ଯାଜପୁରରୁ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ସେଠୀ, ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ରାଜଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକ, କନ୍ଧମାଳରୁ ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ଓ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଅବିନାଶ ସାମଲ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାଟଣାଗଡ଼ରେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପୋଡ଼ି ଘଟଣା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ପାଟଣାଗଡ଼ଠାରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପୋଡ଼ି ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ଏହି ଘଟଣାର ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ଏ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେ ହୀନ ଓ ରୁଗ୍ଣ ମାନସିକତାର ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥିବେ ବୋଲି ମତ ଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଘଟଣାରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ପୋଲିସକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏ ଘଟଣାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗିରଫ ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳର କଥିତ ଭାଷାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସହ ଯୋଡ଼ିବା ଦିଗରେ ନୂଆ ସେତୁବନ୍ଧ ତିଆରି ହେଲା, କହିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିୟମିତ ପୁସ୍ତକ ପଠନ ଅଭ୍ୟାସକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ପଠନ ପାର୍ବଣ ପୁସ୍ତକ ଉଦ୍ୟମକୁ ପ୍ରଶଂସା। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ ହେବା ପରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସମେତ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଏପ୍ରିଲ 15ରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଙ୍ଗଳବାର ଝାରସୁଗୁଡ଼ାଠାରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦ୍ୱିଭାଷୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ପୁସ୍ତକ, ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲିଖନ କୌଶଳ ଓ ପଠନ ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଦିଗରେ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଲେଖାକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପଠନ ପାର୍ବଣ ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଜେଡିର ତୃତୀୟ ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଜାରି, 6ଟି ଆସନରେ ଏମାନେ ଲଢ଼ିବେ ନିର୍ବାଚନ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଜି ବୁଧବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା 15ଟି ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅପରାହ୍ନରେ ବିଜେଡି 9 ଜଣଙ୍କର ନାମ ଜାରି କରିଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 6 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ଜାରି କରିଛି। ବିଜେଡିର 6 ଜଣିଆ ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକାରେ ପୁରୀରୁ ଅରୁପ ପଟ୍ଟନାୟକ, କଟକରୁ ସନ୍ତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର, ଯାଜପୁରରୁ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ସେଠୀ, ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ରାଜଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକ, କନ୍ଧମାଳରୁ ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ଓ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଅବିନାଶ ସାମଲ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।